Good morning, everyone. Am I audible? Yes, Good ma'am. morning. And so we have already started communication standards and protocol. Okay, unit number 3. In that we have seen what are the types of communication. Okay, data communication चे काही types आहेत ते आपण पाहिलं होतं. In that we have seen serial transmission, parallel transmission, what is asynchronous and synchronous transmission. Just we will revise in 2 minutes. Okay. So whenever we are communicating with another device, at that time we have some set of rules. So set of rules to be followed between both the communication device. म्हणजे एक ट्रान्समीटर आणि एक रिसिव्हर आहे, दोघांमध्ये जेव्हा आपण इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट करतो तेव्हा त्या दोघांमध्ये सुद्धा काहीतरी रूल्स असणे महत्वाचे आहेत. त्या रूल्सला आपण काय म्हणतो, प्रोटोकॉल्स म्हणतो. That set of rules is called as protocols. Okay, and that protocol should be followed by both transmitter as well as receiver. And there are some data communication standards. जे काही प्रोटोकॉल्स आहेत ते स्टँडर्ड्स आहेत, ते जे नावं आहेत ते आपण या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. त्याच्या आधी आपण काय पाहिलं होतं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दॅट इज सिरियल ट्रान्समिशन, पॅरलल ट्रान्समिशन, सिंक्रोनस and asynchronous. Okay. So serial communication is what? In serial communication we are transmitting data one after the another. Okay, एका नंतर एक डेटा आपण पाठवतो. So this 8-bit data is sent one after another. Okay, and it requires only one line. Okay, एकच केबल लागते between your transmitter and receiver. Okay. So advantages काय, cost effective आहे. Cost effective का, because we are using only one cable for the communication and we can transmit data for the longer distance. Okay, and disadvantage काय आहे, एका नंतर एक डेटा आपण पाठवतोय, therefore the transmission rate is slow, the speed is slow. Next, in parallel communication we are using 8 parallel lines and at a time we can simultaneously send 8-bit data. ओके, एकाच वेळी आपण 8-bit डेटा पाठवू शकतो. मग इथं एकाच क्लॉक पल्स वरती आपण 8-bit डेटा पाठवतो. तसं सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये at one clock pulse we are sending only 1-bit data. एका क्लॉक पल्स वरती आपण एकच बिट पाठवू शकतो. तसं पॅरलल ट्रान्समिशन मध्ये एका क्लॉक पल्स वरती आपण 8 बिट्स सायमल्टेनियसली सेंड करतो. ओके, so main advantage is that the speed is fast, so it is having higher speed, and but it is suitable for only short distance communication. Okay, जसे की computer to your printer. Okay, next disadvantages काय आहेत, if we are transmitting for longer range. Okay, so this parallel transmission is suitable only for short range. एका medium range साठीच ते suitable आहे. जर लॉंग डिस्टन्स साठी तुम्ही जर ते ट्रॅव्हल करायचं असेल तुम्हाला सिग्नल, तर तिथं त्या केबलची थिकनेस तुम्हाला इन्क्रीज करावी लागणार आहे. Therefore, as the number of cables increases, therefore the cost increases. Therefore, the main disadvantage of parallel system is costly transmission system. Next, we have seen difference between serial and parallel communication. Then what is synchronous and asynchronous transmission? Okay, या चारही टाइप्स वरती तुम्हाला एमसीक्यू पडतात. ओके, सो सिंक्रोनस म्हणजे काय, कोण सांगू शकेल का? लास्ट लेक्चर मध्ये आपण पाहिलं होतं. एनीवन?
पठाण, पवार, टोनगे, शितोळे, पाटील, बाबर. Can anyone tell what is synchronous transmission? आहेत का प्रेझेंट? आहेत का प्रेझेंट? पठाण, माझा आवाज येतोय का? कट होतो मॅम. काय म्हणता? ओके, सो सिंक्रोनस ट्रान्समिशन म्हणजे काय? तर इथं सुद्धा डेटा आपण वन आफ्टर अनदर सेंड करतो, बट द डेटा इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और फ्रेम. ओके, 8 बिट जे डेटा आहे दॅट 8 बिट इज कन्वर्टेड इनटू ब्लॉक. सो दिस इज ब्लॉक नंबर 1. ओके, देन सेकंड ब्लॉक, देन थर्ड ब्लॉक, लाईकवाईज. ओके, म्हणजे जे काही 8 बिट डेटा आहे ते आपण ब्लॉक्स मध्ये सेंड करतो. अँड हिअर वी आर नॉट सेंडिंग एनी स्टार्ट बिट अँड स्टॉप बिट. जस्ट 8 बिट डेटा संपला की रिसिव्हरला कळणार दॅट नेक्स्ट ब्लॉक इज इज बिंग रिसिव्ड. म्हणजे पहिले 8 बिट रिसिव्ह झाल्यानंतर ना रिसिव्हरला काय कळतं की पहिला ब्लॉक रिसिव्ह झालेला आहे अँड नाव सेकंड ब्लॉक इज टू बी रिसिव्ड. ओके, जस्ट देर इज नो गॅप इन बिटवीन दी फर्स्ट ब्लॉक अँड सेकंड ब्लॉक. इथं आपण बघू शकतो की कुठल्या ब्लॉक मध्ये गॅप नाहीये. ओके, देर इज नो गॅप. 8 बिट्सचे ब्लॉक्स आहेत जस्ट. बट in asynchronous transmission there are no blocks or frames. Okay, just here we are sending one start bit to indicate that there is a start of data. Then we have after 8 bit data we are sending one stop bit indicating that it is end of data. ओके, म्हणजे असिंक्रोनस मध्ये काय होतं तिथं स्टार्ट बिट अँड स्टॉप बिट सेंड केले जातात अलॉंग विथ युअर 8 बिट डेटा. ओके, इट डज नॉट रिक्वायर एनी क्लॉक फॉर सिंक्रोनायझेशन. सो ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर मध्ये सिंक्रोनायझेशनची गरज नाहीये. मग डेटा कधी नवीन डेटा कधी रिसिव्ह होते हे कसं कशावरनं कळणार आहे? तर स्टार्ट बिट जेव्हा रिसिव्ह होईल त्याच्यावरनं कळणार. नाव वी आर रिसिव्हिंग दी डेटा अँड आफ्टर दी एंड बिट और स्टॉप बिट receiver will understand now the 8 bit data has been received and we should stop. म्हणजे ते 8 bit data संपलेला आहे हे त्यांना कळणार आहे. Okay, now next part is 3.2, that is serial communication standards. Okay, so why we are going for standards? आपण standards का पाहतोय? Because there should be a proper way of communicating from one device to another device. Okay, standards म्हणजेच काय तर set of rules आहेत, that is nothing but protocols. Okay, आणि ते protocols साठी काहीतरी standards आहेत, ते standards आपण इथे बघणार आहोत. Okay, so first is serial communication standards. Okay, there are two types of standards, serial communication standards and parallel communication standard. So first we are going to see serial communication standard. Now this serial communication standard actually so this serial communication standard actually it is a way of transferring the commands between your computer and your microcontroller. Okay, now आपण हे सगळं काय शिकतोय? 8051. So 8051 is nothing but microcontroller, and by using microcontroller and some other peripherals we are creating embedded system. Okay, so whenever there is a need to communicate between your microcontroller and computer, at that time there should be some commands. Okay, आपण डायरेक्टली डेटा सेंड करत नाही. ओके, आपण पहिले तो डिव्हाइस रेडी आहे का चेक करतो अँड देन वी स्टार्ट दी कम्युनिकेशन. सो जे काही चेक करतो आपण की समोरचं डिव्हाइस रेडी आहे का नाही डेटा ट्रान्सफर करण्यासाठी, दॅट इज नथिंग बट दे आर दी कमांड्स विच वी आर ट्रान्सफरिंग बिटवीन युअर टू डिव्हाइसेस. ओके, आणि तेच कमांड्स म्हणजे काय असतात? स्टँडर्ड इंटरफेस. सो इंटरफेस इज नथिंग बट कम्युनिकेशन बिटवीन कम्प्युटर अँड मायक्रोकंट्रोलर.
त्याला आपण इंटरफेसिंग म्हणतो. दिस इज कम्प्युटर, this is microcontroller, and the connection between these two is called as interfacing. Sorry. So communication किंवा हे जे काही कनेक्शन आहे दोघांमध्ये त्याला आपण काय म्हणतो, इंटरफेसिंग म्हणतो. ओके. So RS-32 is the one serial standard which is used by your PC and your modem as well. Nowadays we are using USB. Okay. आता इथं आपण बघू शकतो, this is your computer, this is modem, so we will call it as a transmitter किंवा sender म्हणूया. And again here is the modem right side ला तुमच्या, and here is the laptop. We will call it as a receiver. Okay. So while using data communication, so data communication म्हणजे काय, exchange of data. Okay, exchange of data is nothing but for mostly for internet purpose. Okay, at that time now we will communicate these two computers by using the modem. Okay, आणि इथं modem च्या नंतर काय असणार आहे, wireless transmission. Okay, so to this modem we are connecting our computer, and that is connected by using this RS-232 switch. Okay, हे आपण कसं कनेक्ट करतोय तर RS-232 स्विच करून यूज करतोय. ओके, आता त्याच्या ब्रॅकेट मध्ये लिहिलंय ओल्डर and USB is newer. USB what? So you are using dongle. Okay, जर कधी आपल्या लॅपटॉपला जर कनेक्शन नसेल नेटचं, तर आपण काय करतो तर डोंगल यूज करतो. ओके नाही, त्याला आपण काय म्हणतो, मोडेम. ओके, दॅट USB डोंगल. सो दे आर द न्यूअर वन्स विच वी आर युझिंग नाउअडेज. ओके, मग इथं DTE म्हणजे काय, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट. ओके, आणि मोडेम इज कॉल्ड एज DCE म्हणजे डेटा कम्युनिकेटिंग इक्विपमेंट. ओके, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट म्हणजे काय, इथून तुमचा डेटा ऍक्च्युअली स्टार्ट होतो, आणि डेटा कम्युनिकेटिंग इक्विपमेंट म्हणजे काय, तिथून तो पुढे कम्युनिकेट होतो. त्यामुळे त्याचं नाव आहे डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट. आणि कम्प्युटरचं नाव काय असणार आहे किंवा लॅपटॉपचं, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट. ओके, now see what is RS-232. Okay, now this RS-232, RS is the recommended standard. Okay, त्याचं नाव आहे recommended standard. Actually it was first approved by EIA, that is Electronic Industries Association. त्यांनी हे अप्रूव्ह केलं फॉर कनेक्टिंग सिरियल डिव्हाइसेस. ओके, म्हणजे सिरियल डिव्हाइसेस मीन्स वेअर देर इज सिरियल कम्युनिकेशन. ऍक्च्युअली सिरियल कम्युनिकेशन म्हटलं की काय असणार आहे, लॉंग डिस्टन्स बट लोअर स्पीड. देअरफॉर दिस प्रोटोकॉल वॉज टू, म्हणजे हा प्रोटोकॉल कशासाठी होता तर फिजिकल इंटरफेस करण्यासाठी आणि लो कम्युनिकेशन साठी, लो स्पीड डेटा कम्युनिकेशन साठी बिटवीन कम्प्युटर्स अँड रिलेटेड डिव्हाइसेस. ओके, म्हणजे हे RS-232 जे आहे ते कशासाठी आहे, ऍक्च्युअली फिजिकल इंटरफेस. ओके, सो वायरलेस मध्ये आपण बघू नाही शकत की काय कनेक्शन आहे. ओके, इन वायर्ड कम्युनिकेशन यू कॅन ऍक्च्युअल सी व्हॉट आर दी इंटरफेसिंग. तुम्ही काय कनेक्ट करताय, कुठलं केबल कनेक्ट करताय, कुठलं काय म्हणूया कनेक्टर कनेक्ट करताय. ओके, सो आपल्या पीसीच्या सीपीयूच्या बॅकसाइडला असतं बघा. ओके, पोर्ट्स असतात. सो द पोर्ट्स are physically connected to the cable. Therefore it is physical interface for low speed serial communication between your computers and related devices. Okay, originally हे EIA ने काय केलं, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज असोसिएशनने त्यांनी टेलिटाइपरायटर डिव्हाइसेस साठी हे RS-232 यूज केलं. आणि त्याच्यानंतर मग ते काय केलं, कम्प्युटर्स मध्ये त्यांनी मग नंतर लेटर ऑन ते डेव्हलप करून यूज केलं. सो 1987 मध्ये पहिले तर टेली टाइपरायटर साठी यूज केलं होतं. त्याच्यानंतर मध्ये थोडस इन्व्हेन्शन करून
न्यू व्हर्जन त्यांनी काय केलं, रिलीज केलं आणि त्याचं नाव दिलं EIA 232D. ओके, वाय डी? बिकॉज दॅट कनेक्टर इज ऑफ डी शेप, त्यामुळे डी नाव दिलं. आणि EIA नाव दिलं बिकॉज इट वॉज अप्रूव्ड बाय EIA, दॅट इज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज असोसिएशन. लेटर ऑन त्याला काय केलं, एक स्टँडर्डचं नाव दिलं, दॅट इज रिकमेंडेड स्टँडर्ड, देअरफॉर इट इज नेम एज RS-232C. ओके, आणि त्याला सी पण म्हणतो बिकॉज डी अँड सी. ओके, सी अँड डी मध्ये काय फरक आहे, फक्त स्ट्रेट लाईनचा फरक आहे. सो दिस इज सी आणि हिअर यू कॅन सी दिस इज इन्व्हर्टेड डी. ओके, असं दिस इज सिम्पल डी, दिस इज इन्व्हर्टेड डी. ओके, देअरफॉर इट इज ऑल्सो referred as RS-232 or it is referred as RS-232C. ओके, आणि हे कशासाठी आहे? सो RS-232 हे एक स्टँडर्ड कनेक्टर आहे. इट इज यूज टू इंटरफेस युअर कम्प्युटर विथ युअर मोडेम. ओके, आणि कशासाठी कम्प्युटर आणि मोडेमच्या मध्ये कशाला हे RS-232 कनेक्ट करायचं? टू एक्सचेंज दी डेटा, डेटा एक्सचेंज करण्यासाठी आपण यूज करतो. ओके, सो तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये किंवा पीसी मध्ये काहीतरी डाउनलोड करता. ओके, डाउनलोड करता म्हणजे काय करता, आपण सर्व्हर मधनं ते डेटा आपल्याकडे एक्सचेंज करत असतो. ओके, समजा तुम्ही एखादा मेसेज किंवा एखादा मेल तुमच्या पीसी वरनं, लॅपटॉपवरनं, मोबाईलवरनं दुसऱ्याला पाठवत असाल किंवा व्हॉट्सअपवरनं मेसेज सेंड करता, तेव्हा तुमचा तो मेसेज काय होत असतो, अपलोड होत असतो. म्हणजे तुम्ही काय करता, तुमचा डेटा पुढच्याला एक्सचेंज करता. ओके, so that in initial stage that data is exchanged with your modem and then with your other serial devices. Okay, इथं आपण बघू शकतो बघा, DTE म्हणजे काय, तुमचा लॅपटॉप और कम्प्युटर. ओके, आणि DCE म्हणजे काय, तुमचा मोडेम. आता या दोघांच्या मध्ये काय कनेक्ट करतो आपण, RS-232 प्रोटोकॉल कनेक्ट करतो. ओके, प्रोटोकॉल म्हणजे काय तर कळालं, दोन डिव्हाइसेस मध्ये कम्युनिकेशन करण्यासाठी स्टँडर्ड सेट ऑफ रूल्स आर नथिंग बट प्रोटोकॉल्स. ओके, मग इथं कम्प्युटर किंवा लॅपटॉप आणि तुमच्या मोडेम मध्ये कनेक्शन करण्यासाठी आपण काय वापरतोय, तर RS-232 यूज करतोय. ओके, सो दे आर एक्सचेंजिंग सम कॉमन काय म्हणूया, दे आर एक्सचेंजिंग सम कमांड्स. ओके, सो हिअर यू कॅन सी ट्रान्समिट TX RX. ओके, TX RX म्हणजेच काय असणार आहे, तर तुमचं ट्रान्समिट डेटा, रिसिव्ह डेटा, नंतर दोघांचा कॉमन ग्राउंड. ओके, सो हिअर यू कॅन सी दिस DB9 पिन फंक्शन. ओके, तुम्ही बऱ्याचदा सीपीयूच्या बॅक साईडला बघितलं असेल किंवा लॅपटॉपच्या लेफ्ट किंवा राईट हँड साईडला असे पोर्ट्स पिन अवेलेबल असतात बघा. ओके, सो दिस इज DB9 पिन RS-232. त्याच्यामध्ये 9 पिन्स आहेत. 9 पिन्स कसे बघा, सो दिस इज द फर्स्ट पिन विच इज डेटा कॅरियर डिटेक्ट. ओके, नेक्स्ट सेकंड पिन इज रिसीव्ह डेटा. थर्ड पिन इज ट्रान्समिट डेटा. ओके, म्हणजे तुमचा RS-232 ट्रान्समिट सुद्धा करतो डेटा आणि रिसीव्ह सुद्धा करतो डेटा. देअरफॉर देर आर 2 पिन्स, रिसीव्ह डेटा अँड ट्रान्समिट डेटा. देन फोर्थ पिन, दॅट इज डेटा टर्मिनल रेडी. ओके, टर्मिनल म्हणजे काय, तुमचा लॅपटॉप किंवा कम्प्युटर तो रेडी आहे हे इंडिकेट करण्यासाठी हे पिन आहे. नेक्स्ट फिफ्थ पिन इज ग्राउंड. नाइन्थ पिन इज रिंगिंग इंडिकेटर. ओके, आता हे लॅपटॉप आणि मोडेमच्या मध्ये आहे. रिंगिंग इंडिकेटर म्हणजे तुमचा एखादा फोन आला तर ते केबल स्टॉप होते, त्या आपण डिप मध्ये डिस्क्राईब करूया. नेक्स्ट एट पिन इज क्लिअर टू सेंड. ओके, म्हणजे तुमचा डेटा सेंड करून झालेला आहे त्याच्यासाठी क्लिअर टू सेंड. देन सेवन्थ पिन इज रिक्वेस्ट टू सेंड, RTS. ओके, डेटा परत एकदा पाठवा त्याच्यासाठी. सिक्स्थ पिन इज युअर डेटा सेट रेडी. ओके, 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 हिअर इज दी 9 पिन्स आणि प्रत्येका पिनचे इथं काय मी पर्पस आहे ते सांगितलंय. ओके, सो CD इज नथिंग बट DCD.
सो DCD इज दी डेटा कॅरियर डिटेक्ट. हे इनकमिंग सिग्नल आहे तुमच्या मोडेम कडनं. म्हणजे मोडेम कडनं कोणाला येतं? मोडेम कडून तुमच्या कम्प्युटरला येते. ओके. नेक्स्ट, ट्रान्समिट रिसीव डेटा. सो रिसीव डेटा सुद्धा काय आहे? DCE कडनं तुमच्या कॉम्प्युटरला रिसेप्शनचा डेटा आहे. म्हणजे तुमच्या मोडेम कडनं तुम्हाला डेटा रिसीव्ह झालाय. ट्रान्समिट डेटा म्हणजे काय? कम्प्युटर कडनं डेटा तुमच्या मोडेम कडे गेला. ओके. नेक्स्ट, DTR डेटा टर्मिनल रेडी. सो इट इज ऑल्सो आउटगोइंग सिग्नल. तो कम्प्युटर सांगतोय की मी डेटा रिसीव्ह करायला रेडी आहे, त्यामुळे तो आउटगोइंग सिग्नल आहे. नेक्स्ट, ग्राउंड. ग्राउंड हे दोघांमध्ये कॉमन असणार आहे. सो तिथं डायरेक्शन नसणार आहे. तो इनकमिंग आहे का आउटगोइंग सिग्नल आहे. ओके. नेक्स्ट, DSR. सो डेटा सेट रेडी. सो डेटा पाठवण्यासाठी रेडी आहे. therefore it is incoming signal to your computer from your modem. Okay. Then RTS, that is request to send. रिक्वेस्ट टू सेंड हे काय आहे? तर तुमच्या कम्प्युटर कडनं तुमच्या मोडेमला रिक्वेस्ट करते की पुढचा डेटा मला सेंड करा. ओके. नेक्स्ट, क्लिअर टू सेंड. क्लिअर टू सेंड म्हणजे जेव्हा RTS रिसीव्ह होईल तेव्हा तुमचं मोडेम कम्प्युटरला सांगेल की तुमचं रिक्वेस्ट टू सेंड आम्हाला रिसीव्ह झालं, आम्ही आता तुम्हाला डेटा पाठवतो, सो ती रिक्वेस्ट क्लिअर करा. हे सांगण्यासाठी क्लिअर टू सेंड हे मोडेम कम्प्युटरला सेंड करते. ओके. आणि लास्टला आहे रिंगिंग इंडिकेटर. सो रिंगिंग इंडिकेटर इज नथिंग बट इट इज इनकमिंग सिग्नल फ्रॉम मोडेम. मोडेम कम्प्युटरला सांगते की मला कॉल आलेला आहे, therefore आय एम स्विचिंग टू दी व्हॉइस कॉल. ओके. आता हे मेनली RS32 कुठे हे होत, तर तुमच्या मोडेम आणि तुमच्या कम्प्युटर मध्ये. ओके. सो इनिशियल आता हे मोडेम्स वगैरे इझिली अवेलेबल आहेत, डोंगल्स अवेलेबल आहेत. बट अर्लियर BSNL चे जे काही वायर होते ती वायर आपण काय करत होतो, तुमच्या PC ला कनेक्ट करतो. ओके. सो BSNL मध्ये काय म्हणजे BSNL लँडलाईन फोन. ओके. सो BSNLच्या लँडलाईन फोन मध्ये बघा, जेव्हा आपण फोनवर बोलायचं तेव्हा तर ते व्हॉइस कॉल साठी युज व्हायचं. त्याच्यानंतर ना जेव्हा तेच मोबाईल टेलिफोनचं कनेक्शन आपल्याला जेव्हा PC ला कनेक्ट करून आपण इंटरनेट कनेक्शन अचीव करतो ते युज करत होतो, तेव्हा जर समजा इंटरनेटला कनेक्टेड असताना जर एखादा कॉल आला तर ऍक्च्युअली डिस्कनेक्ट होतोय. ओके. कॉल कनेक्ट होत नाही. तसंच इथं मोडेम मध्ये सुद्धा जर एखादा कॉल जर आला तर ते रिंगिंग इंडिकेटर इंडिकेट करते की युअर कॉल हॅज इनिशिएटेड. ओके. आता इथं आपण ऍक्च्युअल बघूया. इथं तर आपल्याला डायरेक्शन्स कळाले, कुठला सिग्नल कुठं जाते आणि कुठला सिग्नल कुठून कुठे येते. आता ऍक्च्युअली आपण फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बघूया. म्हणजे ऍक्च्युअल कम्युनिकेशन कसं सेटअप होते. तुम्ही समजा फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही एका PC वरनं प्रिंटरला जर प्रिंट दिलात, ओके, सो डायरेक्टली तुम्हाला दिसते की पेज इन्सर्ट झालाय आणि त्याच्यावर प्रिंट आलेली आहे. बट ते प्रिंटिंग होत असताना तिथं तुमच्या कम्प्युटर आणि तुमच्या प्रिंटर मध्ये थोडे सिग्नल्स एक्सचेंज होत असतात. ओके. तसंच आपण जेव्हा डेटा रिसीव्ह करतो किंवा ट्रान्समिट करतो तेव्हा काय प्रोसेस आहे ते बघूया. ओके. फर्स्ट इज डेटा कॅरियर डिटेक्ट. ओके. डेटा कॅरियर डिटेक्ट हे काय सांगतं की देर इज अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन युअर कम्प्युटर अँड मोडेम. ते असेल तरच ते इथे इंडिकेट करतं. जर तुमच्या मोडेम मध्ये आणि कम्प्युटर मध्ये कनेक्शन नसेल तर इथं तुम्हाला ते दाखवणार नाही. म्हणजे फिजिकल कनेक्शन म्हणजे काय? केबलचं कनेक्शन. मोडेम आणि कम्प्युटर मध्ये जे काही तुम्ही RS232 यूज करून कनेक्शन करताय, जर ते कनेक्शन असेल तर इथे डेटा कॅरियर डिटेक्ट तुम्हाला सिग्नल दाखवेल. नसेल, कनेक्शन नसेल तर इथे तुम्हाला ते सिग्नल दाखवणार नाही. सिग्नल दाखवणार नाही म्हणजे काय? तुमचं मोडेम आणि कम्प्युटर एकमेकांना कनेक्टेड नाहीये. सिग्नल दाखवणार म्हणजे काय? देयर इज अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन युअर कम्प्युटर अँड युअर मोडेम. ओके. नेक्स्ट इज रिसीव डेटा. ओके. रिसीव डेटा
म्हणजे तुमचं कम्प्युटर हे मोडेम कडनं डेटा रिसिव्ह करणार आहे. ओके, सो कम्प्युटर इज कॉल्ड एज DTE and modem is called as DCE. सो कम्युनिकेटिंग इक्विपमेंट कडनं तुम्ही टर्मिनल इक्विपमेंट कडे डेटा सेंड करताय, तेव्हा टर्मिनल इक्विपमेंट काय करताय, डेटा रिसिव्ह करते. ओके, ट्रान्समिट डेटा म्हणजे काय, तुमचं कम्प्युटर हे मोडेमला डेटा ट्रान्समिट करते. दॅट इज नॉट एन ट्रान्समिट डेटा. नेक्स्ट, डेटा टर्मिनल रेडी. आता डेटा टर्मिनल रेडी हे काय आहे, काय इंडिकेट करते, तर तुमचं कम्प्युटर हे मोडेमला हे सिग्नल सेंड करते आणि ते सिग्नल काय सेंड काय ओके, डेटा टर्मिनल रेडी हे काय सांगतंय, तर तुमचं कम्प्युटर हे मोडेम कडनं डेटा रिसिव्ह करण्यासाठी रेडी आहे, ते इंडिकेट करण्यासाठी काय आहे, डेटा टर्मिनल रेडी. पहिले काय चेक करणार, की दोघांमध्ये कनेक्शन आहे का चेक करणार. कनेक्शन जर असेल तर मग तुम्ही आयदर ट्रान्समिट करताय रिसिव्ह करताय, त्याच्यासाठी पहिले हे सांगणार की तुमचं रिसेप्शन साठी तुमचं कम्प्युटर हे मोडेम कडनं डेटा रिसिव्ह करण्यासाठी रेडी आहे, त्याच्यासाठी नेक्स्ट सिग्नल सेंड होणार, दॅट इज डेटा टर्मिनल रेडी. ओके, सिग्नल ग्राउंड म्हणजे काय, दोन्ही सिस्टीम कम्प्युटर आणि मोडेम मध्ये कॉमन ग्राउंड आहे. ओके, नेक्स्ट, आता डेटा सेट रेडी काय आहे, पहिले तुमच्या कम्प्युटर कडनं तुमच्या मोडेमला सिग्नल जाणार आहे की तुमचं टर्मिनल डिव्हाइस रेडी आहे. मग डेटा सेट रेडी म्हणजे काय, मोडेम परत कम्प्युटरला सेंड करते की तुमचं DTR चं सिग्नल आम्हाला रिसिव्ह झालेलं आहे and we have checked the data, now modem is ready to send the data. म्हणजे डेटा माझ्याकडे रेडी आहे आणि ते मी तुम्हाला सेंड करायला रेडी आहे. सो डेटा सेट रेडी म्हणजे डेटा सेट आहे and we are ready for communicating. ओके, आणि कधी सेंड करतं, जेव्हा मोडेमला DTR सिग्नल येतंय तेव्हाच मोडेम कम्प्युटरला DSR सिग्नल सेंड करते. मी तर नंबरिंग देते सो दॅट वी कॅन अंडरस्टँड. 1 number, then second number, then third number. ओके, आता पहिले तुमच्या कम्प्युटरनी रिक्वेस्ट पाठवली होती, देन तुमचं मोडेम रेडी आहे असं सिग्नल पाठवला. ओके, आता रिक्वेस्ट टू सेंड. रिक्वेस्ट टू सेंड हे काय सिग्नल आहे की तुमचं कम्प्युटर तुमच्या लॅपटॉपला इन्फॉर्म करते की नाव यू कॅन ट्रान्समिट द डेटा. ओके, आधी फक्त विचारलं होतं की तुमच्याकडे डेटा आहे का, मग तुमचं मोडेम काय म्हणते, येस वी आर हॅव्हिंग द डेटा इन रेडी ऑर्डर सो दॅट वी कॅन सेंड डेटा. आता कम्प्युटर रिक्वेस्ट पाठवते तुमच्याकडे डेटा रेडी आहे तर तुम्ही डेटा ट्रान्समिट करा. ओके, सो इफ मोडेम इज ओके देन इट जनरेट्स CTS सिग्नल. म्हणजे तुमचं कम्प्युटर म्हणतंय की तुमच्याकडे डेटा रेडी आहे तर तुम्ही डेटा मला पाठवा, मग तुमचं मोडेम काय करते, CTS सिग्नल सेंड करते, काय इंडिकेट करायला की नाव आय एम ट्रान्समिटिंग डेटा टू द कम्प्युटर. ओके, सो दिस इज 4th number, दिस इज 5th number. ओके, सो जेव्हा तुमचं मोडेम डेटा ट्रान्समिट करेल तेव्हा रिसिव्ह डेटावरती तुमचा डेटा रिसिव्ह होईल. ओके, नाव रिंग इंडिकेटर काय आहे, जर समजा कम्युनिकेटिंग डिव्हाइस वरती म्हणजे मोडेम वरती जर एखादा इनकमिंग कॉल आला तर ते ह्या रिंग इंडिकेटर वरती डिस्प्ले होते. ओके, आणि कधी असणार आहे, स्विच्ड कनेक्शन्स असतील तेव्हा. स्विच्ड कनेक्शन्स म्हणजे काय, जेव्हा तुम्ही डोंगेल वगैरे वापरता, ओके, एक्सटर्नल USB मोडेम जेव्हा वापरता तेव्हा तुम्हाला कुठलाच इनकमिंग कॉल येणार नाही. ओके, सो हे इनकमिंग कॉल तुम्हाला कधी येईल, जेव्हा तुमचं टेलिफोनचं नेटवर्क स्विच्ड कनेक्शन मध्ये तुम्ही जेव्हा दोन सिग्नल्स काढून, दोन वायर्स काढून जेव्हा तुम्ही एक PC ला कनेक्ट करता तेव्हा जर कॉल आला तर तुमचं
कनेक्शन कट होत आहे. कनेक्शन म्हणजे काय, इंटरनेटचं जे काही इनकमिंग डेटा किंवा आउटगोईंग डेटा आहे ते स्टॉप होत आहे आणि तुमचं रिंगिंग इंडिकेटर इंडिकेट करते की तुम्हाला कॉल आलेला आहे. ओके, सो बघा अजून एकदा रिपीट करते फ्लो कसा होतोय. ओके, सो फर्स्ट काय असणार आहे, डेटा कॅरियर डिटेक्ट इनिशियली कम्प्युटर विल टेल so this is computer and this is modem. Okay, आधी काय सिग्नल सेंड होणार, डेटा कॅरियर डिटेक्ट. Data carrier detect is nothing but there is a physical connection between your computer and modem. Okay, then is data set ready. Sorry, हे कसं असणार आहे, दोघांमध्ये असणार आहे ऍक्च्युली. डेटा कॅरियर डिटेक्ट. ओके, त्याच्यानंतर ना तुमचं कम्प्युटर हे मोडेमला रिक्वेस्ट सेंड करणार, डेटा टर्मिनल रेडी. ओके, म्हणजे टर्मिनल रेडी म्हणजे काय, तुमचं कॉम्प्युटर हे डेटा रिसीव्ह करण्यासाठी रेडी आहे. नेक्स्ट मोडेम काय सेंड करतं, डेटा सेट रेडी, म्हणजे माझ्याकडे डेटा पाठवण्यासाठी जे काही डेटा सेट आहे ते डेटा इज रेडी. सो डेटा सेट रेडी. ओके, डेटा सेट रेडी आल्यानंतर ना मग तुमचं कम्प्युटर काय सेंड करणार आहे, रिक्वेस्ट टू सेंड. म्हणजे डेटा तुमच्याकडे रेडी आहे तर तुम्ही तुमचा डेटा ट्रान्समिट करा. दॅट इज RTS, रिक्वेस्ट टू सेंड. सो तुमच्याकडे डेटा रेडी आहे तर तुम्ही तुमचा डेटा आम्हाला पाठवा. देन मोडेम व्हॉट विल डू, मोडेम आफ्टर रिसिव्हिंग RTS signal it will send CTS signal, means clear to send. Thus we have received your request to transmit data and we are clearing that signal. म्हणजे आम्हाला कळाले की तुम्हाला डेटा पाहिजे तर तुमच्या रिक्वेस्ट वरती ती सिग्नल ते रिक्वेस्ट क्लिअर करणार. अँड देन रिक्वेस्ट टू सेंड केल्यानंतर ना मग तुमचा डेटा कुठे रिसिव्ह होणार, तुमच्या RxD पिन वरती तुमचा डेटा रिसिव्ह होणार.
Am I audible? Yes, Screen- ma'am. Okay. So Devkar, can you explain what is the flow of communication? कसं कम्युनिकेशन होतं कम्प्युटर आणि मोडेम मध्ये RS-232 यूज करून? वैष्णवी, बिले, जे लेक्चरच्या रॅन्डम मध्ये नाव कॉल केले जातील आणि ते तुम्ही रिस्पॉन्ड करत नसाल तर मी अब्सेंटी लावत असते. हा, मग तुम्ही अटेंडन्स देताना जरी येस म्हटलं तरीही चालेल. बिले, दीप्ती, Yes, ma'am. हा, कसं कम्युनिकेशन होतं कम्प्युटर आणि मोडेम मध्ये? बिले, येते का सांगता तुम्हाला? सगळं समोरच आहे तुमच्या स्क्रीन वरतीच आहे. दीप्ती, बिले, Ha, ma'am. हा सांगा मग. म्यूट करू नका. पाटील, साक्षी, घंटे, दीक्षा, नगरकर, इंद्रनील जाधव, दळवी आदित्य, वैष्णवी टोनगे, माझा आवाज तर येतोय का सगळ्यांना? गोरे, Yes, ma'am. आवाज येतोय? हो. बाकीचे काय झोपलेत काय? बरांगोळे, Yes, ma'am. भोसले अवंतिका, Yes, ma'am. बिचुकले, Yes, ma'am. शिकवलेलं तर कळाले का तुम्हाला? हे असं आहे म्हणजे मी फक्त वन वे कम्युनिकेट करत बसतो तुमच्याशी. चौगुले, Yes, ma'am. कळाले का? कोण सांगू शकते कसं कम्युनिकेशन होतंय? पवार अर्जुन आहेत का? अर्जुन पवार, Yes, ma'am. हा कसं कम्युनिकेशन होतंय? सांगताय? नाही समजलं मॅम. ओमकार जाधव, जाधव ओंकार, इंद्रनील जाधव, Yes, ma'am. सांगताय?
ह्या सब्जेक्टला एक्सटर्नल आहे. तुम्हाला आत्ताच्या आत्ता शिकवलेलं जर सांगता येत नसेल तर तुम्ही काय ओरल देणार मग? बघा, जेव्हा कम्प्युटर आणि मोडेम मध्ये कम्युनिकेशन करायचं असतं, सो इनिशियल स्टेजला काय चेक होतं, तर त्या दोघांमध्ये फिजिकल कनेक्शन आहे का नाही ते चेक होतं. अँड दॅट फिजिकल कनेक्शन इज बीइंग चेक बाय दी पिन नंबर 1, दॅट इज DCD, दॅट इज डेटा कॅरियर डिटेक्ट. ह्या पिन वरनं ते कनेक्शन चेक होत आहे. कनेक्शन जर सक्सेसफुल असेल, म्हणजे कुठली वायर ब्रोक नसेल, कनेक्शन स्टेबल असेल, तर काय होतं, तर तुमचं कम्प्युटर डेटा टर्मिनल रेडी हे रिक्वेस्ट तुमच्या मोडेमला सेंड करते. आणि ते काय इंडिकेट करतंय, तर तुमचं कम्प्युटर इज रेडी टू रिसीव्ह दी डेटा. हे इंडिकेट करण्यासाठी तुमचं कम्प्युटर मोडेमला DTR हे सिग्नल सेंड करते. ओके, मोडेमला DTR सिग्नल रिसीव्ह झाल्यानंतर ना मोडेम काय करतं, DSR सिग्नल पाठवते. ओके, म्हणजे कम्प्युटर डेटा रिसीव्ह करायला रेडी आहे, मग मोडेम कडे डेटा आहे का नाही हे सांगण्यासाठी मोडेम काय करतं, DSR सिग्नल सेंड करतंय. सो DSR सिग्नल काय इंडिकेट करतंय की मोडेम कडे डेटा हे सेट आहे आणि इट इज रेडी टू ट्रान्समिट इट टू युअर कम्प्युटर. ओके, रेडी टू ट्रान्समिट टू DTE, दॅट इज डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट. मग आता तुमच्या कम्प्युटरला कळतंय की मोडेम कडे डेटा आहे ट्रान्समिशन साठी, म्हणून कम्प्युटर काय करतंय, रिक्वेस्ट टू सेंड. ओके, तो रिक्वेस्ट करतो की तुमच्याकडे डेटा सेट आहे तर तुम्ही तो डेटा आम्हाला पाठवा. त्याच्यानंतर ना मोडेम काय करतं, मोडेमला जेव्हा RTS सिग्नल येते, दॅट इज रिक्वेस्ट टू सेंड, हे सिग्नल जेव्हा मोडेमला येतं तेव्हा मोडेम काय करतं, तर तो सिग्नल क्लिअर करते आणि तुमचा डेटा पाठवून देते. अँड दॅट डेटा इज बिंग रिसिव्ड ऑन युअर RD, दॅट इज RXD, ह्या सिग्नल वरती तो डेटा रिसिव्ह होतो. ओके, जसं 9 पिनचं कनेक्टर आहे तसंच 25 पिनचं सुद्धा कनेक्टर आहे, दॅट इज DB25. ओके, सो DB25 मधले DB25 हे जे काही 25 पिन्स आहेत त्यातले सगळेच पिन्स यूज होतील असं नाही. सम ऑफ द पिन्स आर नॉट नीडेड फॉर नॉर्मल PC कम्युनिकेशन. ओके, PC कम्युनिकेशन साठी काही गरज नाहीये. त्यामुळे जे काही मोस्ट फ्यू PCs आहेत ज्याच्यामध्ये ओनली 9 पिन्स आहेत, त्यामुळे मोस्टली 9 पिन DB9 पिन कनेक्टर हेच तुमचं मोस्टली यूज होत आहे. ओके, ओके, सो DB25 पिनचं किंवा 9 पिन DB25 और DB9 कनेक्टर जर आपण यूज केलं तर जी काही ट्रान्समिशनची लेंथ आहे, जी काही केबलची लेंथ आहे ते 50 फीट वरनं तुम्ही 100 फीट पर्यंत एक्सटेंड करू शकता. आणि कशामुळे करू शकता, बाय युजिंग DB9 और DB25 कनेक्टर. ओके, मग RS-232 कशासाठी आहे, तर सिग्नल टायमिंग साठी, म्हणजे दोन कम्युनिकेशन मध्ये, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट आणि टर्मिनल इक्विपमेंट मध्ये कम्युनिकेशन कमांड सेंड करण्यासाठी RS-232 आहे. ओके, मग आता जसं DB9 चे पिन्स बघितले तसे DB25 चे पिन्स बघूया. ओके, so first is PG, pin number 1 is PG, that is protective ground. Then TD, that is transmitted data. Then second third number pin is RD, that is receive data. Then fourth number pin आहे RTS, म्हणजे request to send. ओके, जे की तुमचं कम्प्युटर मोडेमला पाठवतो. त्याच्यानंतर ना फिफ्थ पिन आहे क्लिअर टू सेंड. ओके, CTS इज नथिंग बट क्लिअर टू सेंड, जे की तुमचं मोडेम कम्प्युटरला इन रिटर्न सेंड करतं. नेक्स्ट 6 नंबर पिन इज DSR, डेटा सेट रेडी, मोडेम कम्प्युटरला सेंड करतंय. देन नेक्स्ट 7 नंबर पिन इज सिग्नल ग्राउंड. ओके, तुमच्या दोघां कम्प्युटर आणि मोडेम मधलं जे काही सिग्नल सेंड करणार त्या सिग्नलला प्रोटेक्ट करण्यासाठी त्याचे एक ग्राउंड सिग्नल. देन 8 नंबर पिन आहे CD, दॅट इज कॅरियर डिटेक्ट, म्हणजे DCD, डेटा कॅरियर डिटेक्ट. त्याला डेटा कॅरियर डिटेक्ट असं सुद्धा म्हणलं जातं किंवा फक्त CD, दॅट इज कॅरियर डिटेक्ट असं म्हटलं असेल तर सुद्धा चालतं. नेक्स्ट 9th नंबर पिन इज पॉझिटिव्ह व्होल्टेज, 10th number is negative voltage, and it's just for
टेस्टिंग पर्पज साठी आहे. ओके. देन 11th नंबर पिन इज नॉट युज्ड. ओके. सो इट इज नॉट, त्याला नावच नाही, ते डिफॉल्ट तिथे ठेवलेले आहे. 12th नंबर पिन इज SCD, that is secondary carrier detect. ओके. सो DB9 मध्ये फक्त एकच कॅरियर डिटेक्ट होतं, म्हणजे एकच कम्प्युटर एकाच मोडेमला कनेक्ट आहे. ओके. जेव्हा एका मोडेमला एकपेक्षा अनेक कम्प्युटर कनेक्ट होतात तेव्हा हे त्याच्यासाठी आहे सेकंडरी कॅरियर डिटेक्ट. जर अजून एक दुसरं कम्युनिकेटिंग डिव्हाइस जर कनेक्ट झालं तर त्याच्यासाठी हे सेकंडरी DCD आहे. ओके. देन SCS इज सेकंडरी क्लिअर टू सेंड. ओके. सेकंडरी कम्प्युटर हे तुमच्या मोडेमला सेंड करते की सॉरी, क्लिअर टू सेंड इज नथिंग बट मोडेम तुमच्या सेकंडरी कम्प्युटरला सेंड करते की तुमचं RTS रिसीव्ह झालेलं आहे आणि त्याच्या बदल्यात आम्ही CTS सेंड करतोय. क्लिअर टू सेंड रिक्वेस्ट सेंड करतोय. नेक्स्ट STD, सेकंडरी कम्प्युटरचा ट्रान्समिट डेटा. SRD म्हणजे सेकंडरी कम्प्युटरचा रिसीव्ह डेटा. ओके. त्याच्यामध्ये 15th नंबर पिन आहे TC. सो TC इज द ट्रान्समिट क्लॉक. ओके. सो क्लॉक सिग्नल असणार आहे दोघांच्या मध्ये, ते इंडिकेट करण्यासाठी TC. ओके. ओके. ट्रान्समिट क्लॉक. अँड 17th नंबर पिन इज RS, दॅट इज रिसीव्ह क्लॉक. ओके. म्हणजे क्लॉक सिग्नल तुम्ही ट्रान्समिट सुद्धा करताय आणि क्लॉक सिग्नल तुम्ही रिसीव्ह सुद्धा करताय. देन 18th नंबर पिन इज RTS. सो दॅट इज STS actually. ओके. नॉट STS, RTS आहे. RTS म्हणजे तुमचा मोडेम कम्प्युटर तुमच्या मोडेमला रिक्वेस्ट करेल की तुम्ही डेटा ट्रान्समिट करा. ओके. आणि 19 नंबर पिन सुद्धा RTS आहे, पण ती कशासाठी आहे? सेकंडरी कम्प्युटर साठी आहे. दॅट इज सेकंडरी रिक्वेस्ट टू सेंड सिग्नल. ओके. 20th नंबर पिन डेटा टर्मिनल रेडी साठी. सो कम्प्युटर तुमच्या मोडेमला सेंड करते की आय एम रेडी टू रिसीव्ह दी डेटा. देन 21st नंबर पिन इज SQD, दॅट इज सिग्नल क्वालिटी डिटेक्टर. सो जे काही तुमचे सिग्नल्स तुमच्या लॅपटॉप किंवा कम्प्युटर आणि मोडेम मध्ये सेंड होत आहेत ते सिग्नलचं क्वालिटी डिटेक्ट करण्यासाठी दिस इज द पिन सिग्नल क्वालिटी डिटेक्टर. देन नेक्स्ट RI इज द रिंग इंडिकेटर. जसं म्हटल्याप्रमाणे एखादा टेलिफोन कॉल जर आला, स्विच्ड कनेक्शन असेल तेव्हा, स्विच्ड सर्किट, स्विच्ड नेटवर्क असेल तेव्हा, तर ते इंडिकेट करण्यासाठी हे RI नंबरची पिन आहे. ओके. नेक्स्ट इज डेटा रेट सिलेक्ट. ओके. सो मोडेम वरनं कोणत्या स्पीडने तुम्ही डेटा सेंड करणार आहात, रिसीव्ह करणार आहात, दॅट इज द डेटा रेट सिलेक्ट. आणि नेक्स्ट नंबर पिन इज दॅट इज 24th पिन इज XTC, दॅट इज एक्सटर्नल क्लॉक. ओके. सो एक्सटर्नल क्लॉक फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला कनेक्ट करायची असेल तर तिथं तुम्हाला या पिन वरती तुम्ही ते फ्रिक्वेन्सी देऊ शकता. ओके. म्हणजे ह्याच्यावरून आपल्याला काय कळतंय की 9 नंबरच्या DB9 ह्या कनेक्शन मध्ये आपण एकच कम्प्युटर आणि एकच मोडेम कनेक्ट करू शकतो, पण DB25 मध्ये 2 कम्प्युटर एका मोडेमला आपण कनेक्ट करू शकतो. ओके. त्याचं परत सिग्नल डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. सो TDX इज दी रिसीव्ह डेटा, ट्रान्समिट डेटा. RXD इज दी रिसीव्ह डेटा. DTR म्हणजे तुमचं डेटा टर्मिनल रेडी, म्हणजे तुमचं कॉम्प्युटर हे रेडी आहे. सो DT इज ऑन. DT ऑन म्हणजे काय? कम्प्युटर इज ऑन टू रिसीव्ह द डेटा. DSR म्हणजे काय? तुमचं मोडेम रेडी आहे, डेटा सेट इज रेडी. मोडेम रेडी आहे कॉम्प्युटरला डेटा पाठवण्यासाठी. डेटा कॅरियर डिटेक्ट म्हणजे काय? डेटा कॅरियर डिटेक्ट इज नथिंग बट इट इज अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन कम्प्युटर अँड मोडेम. आणि तिथं सांगता येतं की तुम्ही डेटा ट्रान्समिट जे आहे, ट्रान्समिट डेटा आहे ते तुम्ही ऑन करू शकता. म्हणजे डेटा ट्रान्समिशन आहे ते तुम्ही दोघांमध्ये ऑन करू शकता. नेक्स्ट RTS कशासाठी आहे? रिक्वेस्ट टू सेंड. सो कम्प्युटर रिक्वेस्ट करतं मोडेमला की तुम्ही डेटा पाठवा म्हणून. आणि CTS काय आहे? जेव्हा RTS रिसीव्ह होईल, RTS रिसीव्ह झाल्यानंतर ना तुमचं मोडेम ते रिक्वेस्ट क्लिअर करेल.
आता क्लॉक सिग्नल्स. ओके, क्लॉक सिग्नल्स कशासाठी आहे तर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन साठी आहे. सो हे जे काय RS-232 कम्युनिकेशन आहे हे सिरियल कम्युनिकेशन आहे. सिरियल कम्युनिकेशनचा प्रोटोकॉल आहे. सो सिरियल कम्युनिकेशन म्हणजे काय तर एकानंतर एक बीट आपण ट्रान्समिट करतो. त्याच्यामध्ये 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन्स आहेत, सिंक्रोनस आणि असिंक्रोनस. सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मध्ये ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर बोथ ट्रान्समिट्स द डेटा ऍट सेम क्लॉक रेट. ओके, त्याच क्लॉक पल्स वरती तुम्ही डेटा पाठवता. मग ते सेम क्लॉक पल्स करण्यासाठी दोघांमध्ये सिंक्रोनायझेशन गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी हे क्लॉक सिग्नल्स आहेत. अगेन CD इज द कॅरियर डिटेक्ट. सो कॅरियर डिटेक्ट म्हणजे कनेक्शन विथ अनदर मोडेम. ओके, म्हणजे जर एक पेक्षा अनेक मोडेम जर असतील ते कनेक्शन करण्यासाठी फिजिकल कनेक्शन इंडिकेट करण्यासाठी DCD आहे. RI कशासाठी आहे रिंग इंडिकेटर आहे. रिंग इंडिकेटर काय इंडिकेट करते युअर कॉल इज इनकमिंग, युअर फोन इज रिंगिंग. ओके, त्याच्यासाठी रिंग इंडिकेटर आहे. आणि हे CD आणि RI हे कधी असणार आहेत जेव्हा तुमचं फिजिकल कनेक्शन असणार आहे, म्हणजे सर्किट स्विच्ड नेटवर्क म्हणून असते. ओके, सर्किट स्विच आणि व्हर्च्युअल स्विच्ड नेटवर्क. सर्किट स्विच्ड म्हणजे काय देयर इज अ लाईन टू लाईन कनेक्शन बिटवीन एन टर्मिनल्स. एन टर्मिनल म्हणजे शेवटच्या टर्मिनल पर्यंत लाईन टू लाईन कनेक्शन म्हणजे वायरचं कनेक्शन आहे. आणि व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन म्हणजे काय जिथे तुमचे वायरलेस सिग्नल ट्रान्समिट करतात. सो जिथं जिथं सर्किट स्विच नेटवर्क आहे तिथं तिथं तुमचं DCD आणि रिंग इंडिकेटर अवेलेबल असणार. Okay. Max 232. Okay. So this we will see in another lecture. हे तुम्हाला कळालंय का RS-232? कोणाला काही डाऊट आहे का ह्याच्यामध्ये? No, ma'am. ओके, तुम्हाला RS-232 म्हणजे काय हे कळलं पाहिजे. ऍक्च्युअली इट इज रिकमेंडेड स्टँडर्ड आहे. स्टँडर्ड प्रोटोकॉल आहे टू ट्रान्समिट दी सिरियल डेटा बिटवीन कम्प्युटर अँड मोडेम. मोडेम आणि कम्प्युटर मध्येच करण्यासाठी ते RS-232 कम्युनिकेशन आहे. ओके, मोडेम टू मोडेम काय असणार तुमचं टेलिकम्युनिकेशन. मग तिथं वायर्ड कम्युनिकेशन सुद्धा असू शकतं किंवा वायरलेस कम्युनिकेशन सुद्धा असू शकतं. मग एखाद्या कम्प्युटरला मोडेम सोबत कनेक्ट करण्यासाठी कुठलं कनेक्शन लागतं तर RS-232 चं कनेक्शन तिथं आपल्याला लागतं. आणि त्याच्यासाठी DB9 हे कनेक्टर पिन आहे किंवा DB25 हे कनेक्टर पिन आहे. मग ह्या पिनचे फंक्शन्स तुम्हाला माहित असले पाहिजेत. ओके, या पिनच्या फंक्शन्स वरती तुम्हाला MCQ चे क्वेश्चन सुद्धा विचारले जातील. ओके, DTR कशासाठी, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ DTR. देन 4 ऑप्शन्स असतील, टू रिसीव्ह डेटा, टू ट्रान्समिट डेटा. Okay, to send modem that it is ready to receive data, or it is to okay, fourth option काय असू शकतो, it is the signal from modem to say that it is ready to send data. ओके, मग तुम्हाला हे जे सगळ्यांचे फंक्शन्स माहित असले पाहिजेत जेणेकरून तुम्ही प्रॉपर ऑप्शन चूज कराल. ओके, आणि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जसं की सांगितलं आता डायग्राम ड्रॉ करून की कुठला सिग्नल कधी एकानंतर एक कसं ट्रान्समिट होते. ओके, कोणाला काही डाऊट आहे का ह्याच्यामध्ये? कोणाला काही डाऊट आहे का ह्याच्यामध्ये? हो नाही काय तर म्हणा. नाही, ma'am. Okay, so we will stop here today.